يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإن أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإن أرواح جميع الأولياء كما مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح من سيدنا خديجة بنت الخير وإلى الإمام أحمد وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى الشريعة السقطي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور مديري والإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام علي بن أنس وإلى روح الإمام الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح وإلى رشيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلواتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد الحارث بن عبد الله بن البنجري والشيخ شهاب بن البنجري والشيخ محمد بن عمر البدني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري سرواني عبد النومي سلمان المولي الشيخ محمد سعيد الميجي صالح محبوب زكريا الشيخ إسماعيل الشيخ محمد سعيد الميجي صالح محسن زكريا الشيخ محمد زين بن عبد الغني والشيخ محمد الشيخ عبد الصمد البنجري عبد الله جميع مشايخنا معلمنا واستاذنا مدرسنا وبين أمهاتنا جميع أولادنا وسلم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah nama Allah yang ke-58. Al-Muhsi artinya yang maha menghitung. Maha menghitung.
Al-Imamul Ghazali menjelaskan maksud al-muhsi ialah yang maha mengetahui dan maha menghitung segala sesuatu dengan cepat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi dengan apa yang di sisi mereka, dan dia menghitung bilangan tiap sesuatu. Hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala pas dengan yang sebenarnya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia mengetahui bilangan ikan yang ada di dalam laut, sedikit pun tidak ada yang kurang dari sebenarnya. Hanya dia yang mengetahui berapa jumlah malaikat, berapa jumlah para rasul, dan berapa jumlah para nabi-nabi. Ada pendapat ulama mengatakan jumlah para rasul ada 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Pendapat-pendapat itu lemah. Nang pendapat-pendapat nih lemah. 313, 314, 315 lemah. Karena hanya sekadar perkira-kiraan saja. Yang tahu hitungan sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-muhsi. Apabila kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung apa-apa yang diketahuinya, maka keimanan itu akan membuahkan sesuatu, yaitu perilakunya adalah ia menghitung gerak dan diamnya untuk bekalnya sebagai persiapan pada hari kembali. Dihitung-hitung garak gawian tuh. Nah, agak apa hari ini seharian gerak gawian. Nah, jadi sanggukah di akhirat atau jadi petaka kah kena di akhirat? Jangan kosong waktu-waktu yang diberi Allah itu untuk bekal akhirat. Nah, bukan berarti masalah dunia diabaikan kan, cuma dunia itu dijadikan alat untuk meraih bekal akhirat. Nah, jangan kada berarti itu hidup nih sehari-sehari gerak diam terus ada artinya untuk bekalnya sebagai persiapan pada hari kembali. Kita diperintahkan menghitung bekal kita untuk menjalani tahapan-tahapan menuju hari yang abadi. Seperti orang yang ingin berangkat haji, ia harus menghitung bekal perjalanannya dari rumah sampai kembali. Begitu juga bagi orang yang pasti menjumpai kematian. Itu juga anak bahagia sanggup ini sampai ke obat ada. Nah, itu juga ngaran bahagia itu bisa jangan jadi, ya lah. Tapi mau mati bisa aja pasti jadi mati. Nah, bahagia itu bisa jangan jadi. Tapi mau ngaran mati itu pasti jadi. Nah, berarti yang paling penting adalah sesuatu yang pasti. Nah, itu. Nah. Jadi mulai bekal perjalanan dari rumah sampai kembali. Nah, begitu juga bagi orang yang pasti menjumpai kematian. Dunia adalah sebagai tempat untuk mempersiapkan perbekalan. Setidaknya ada 8 tahapan persinggahan yang akan kita lalui baru kita sampai ke surga atau ke neraka umat. 8 tahapan. Nah,
Agar jangan sampai ke neraka, kita harus persiapkan sejak sekarang dan tidak boleh ditunda, karena waktu keberangkatan kita tidak tahu. Ya, siap-siap. Nah, keberangkatan kita tuh kada tahu. Apabila tidak punya persiapan, kita akan kesulitan dalam menghadapi persinggahan tersebut. Adapun 8 tahapan yang pasti akan kita jumpai besok, yaitu pertama, kita menghadapi kematian. Ketika sakaratul maut, tidak ada yang dapat diharapkan kecuali husnul khatimah. Dan yang diharap lain pada husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan muslim. Ada kalau semalam tuh, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Berikhtiar ngarannya nih, hendak mati dalam keadaan muslim. Dibaca imbah maghrib 3 kali, imbah subuh 3 kali. Itu berikhtiar ngarannya kita. Ini harapan kita nih, mati dalam keadaan muslim. Dan supaya malaikatul maut, malaikat maut tuh mencabut dengan manis muka. Nak mencabut nyawa kita tuh nah, muhanya manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada memberikan arahan dalam beberapa hadis untuk menghadapi yang demikian itu. Di antaranya, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla wadan musliman fal yuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa nang ingin berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mati dalam keadaan Islam pada hari kiamat, hendaklah ia memelihara salat 5 waktu ketika diseru untuknya dengan berjamaah. Allahu Akbar, udah merapas sidin nih, hendak berjamaah. Ini anjuran pertama agar jangan gegabah ketika menghadapi sakaratul maut. Maka hendaknya kita upayakan sholat berjamaah sebagai bekal. Mulai sekarang niatkanlah, wah ya ini nih, sudah nih, berniat. Nah, bahwa sholat berjamaah itu sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Anjuran atau arahan yang kedua, yaitu hendaklah memperbanyak membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya Allahumma a'inni alal mauti wa hawwinhu alayya. Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu atasku. Dan anjuran yang ketiga, yaitu memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbarani Jibril an la ilaha illallah unsul muslim inda mauti wa biqabrihi wa hina yakhruju min qabrih. Telah menghabarkan kepadaku oleh malaikat Jibril
bahwasanya la ilaha illallah adalah teman atau penghibur seseorang muslim ketika matinya dan dalam kuburnya dan ketika keluar dari kuburnya. Hendak mati di kuburnya, keluar kuburnya. Nah, ini kawan kita nih. Nah, penghibur seseorang nih yanang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagai tanda kita punya persiapan menghadapi sakaratul maut, kita harus memperbanyak mengucap la ilaha illallah, karena kalimat itu nanti akan menjadi pendamping kita saat menghadapi sakaratul maut. Jadi kawan pendamping kita hendak menghadapi sakaratul maut. Dengan 3 macam ini, jika kita sudah mengekalkannya, berarti sudah ada persiapan melewati satu persinggahan. Nah, kita ingatkan nah, la ilaha illallah banyak sembahyang berjamaah rancaki berdoa Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu alayya. Allahumma a'inni 'alal maut nah wa hawwinhu alayya. Ini persiapan kita hendak mati. La ilaha illallah banyak doa pulang, nah, sembahyang pulang, berjamaah. Kedua, yang pertama dia hanya nah 8 tahapan yang pasti akan kita jumpai besok. Ada ketika menghadapi kematian. Kedua, ketika menghadapi fitnah kubur. Dalam kubur kita berada seorang diri. Di sana kita nanti akan diuji dengan fitnah kubur. Untuk menghadapi fitnah kubur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yadurrahul fattanu." Man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yadurrahul fattan. Barang siapa membaca surah Mulk pada tiap-tiap malam, tidak bisa memberi mudarat baginya fitnah kubur. Lantuk tidak akan salawasan memberi mudarat lawan orang ini fitnah kubur. Fitnah kubur nang di mapa aja kadang beri mudarat lawan orang ini. Tapi saben malam mulai sidin tahu ilmu ini sampai ke mati kada baampihan membaca ini. Nah, bila maghrib isya kah tengah malam kah pindiknya malam sidin baca muluk. Kada tak baca malam qadha di waktu siang. Maka suatu pertanda selanjutnya apabila kita aman dari fitnah kubur, maka satu pertanda selanjutnya kita akan mudah menghadapi persinggahan-persinggahan berikutnya. Ini dulu tahapannya, hendak mati dulu di mapa supaya jadi penghibur lawan kita hendak mati ini. Oh, banyak la ilaha illallah.
Oh banyak ya. Allahumma a'inni ala syakaratil maut. Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Oh buju-buju bah senantiasa mau utamakan salat berjamaah. Ini nih. Nah begitu ikhtiar selanjutnya supaya aman dari fitnah kubur. Ada baampihan surah Mulk tuh di luar kepala sudah, biar kada ada bebuku, kita baca aja kawan. Barakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ini dibiasakan, biasakan. Nah, mun guru mun maghrib pengajian gak ada bahasa meninggal ini. Mana masjid mana aja pengajian, mana aja maghrib isya pengajian, baca ini. Samingguan pengajian, nah terbaca terus kalau sebat malam. Murid terbaca juga, mudahannya kena terus-terusan mandawar makan. Berapa tahun dah pengajian nih. Nah, kecuali Ramadan kita libur tuh lah. Nah, masing-masing pembukaan tuh baca tabarak. Jangan guru ambil pengajian libur juga baca tabaraknya, baca terus. Ini tanda bila orang tuh sudah aman selamat dari fitnah kubur, itu selanjutnya itu apa tanda juga persinggahan yang lain itu nyaman tuh juga. Ketiga, persiapan kita nih sewaktu tinggal dalam kubur. Tadi kan aman dari fitnah kubur. Nah, ini waktu begana di kubur toh. Nah, ketika akan tinggal dalam masa yang panjang, kita berada di dalam kubur, yaitu sampai hari kiamat. Beramal untuk menambah kebaikan sudah tidak bisa lagi. Tidak ada lagi. Nak menambahi amal kebaikan itu tidak ada lagi kesempatan, habis. Maka satu-satunya harapan waktu itu hanyalah berharap kepada mereka yang masih hidup agar setiap saat mengirimkan amal kebaikan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, sedekah yang terus berjalan, atau ilmu yang bermanfaat mengalir terus. Nah, atau anak yang soleh mendoakan baginya. Ini sewaktu kita bertinggal bagana di kubur nih. Nah, ini pengharapan. Anak bisa mati buntungnya, cucu bisa mati, tapi jariyah hikam kada bawa matian. Jariyah kita tuh kada bawa matian. Sederhana guru mano kan, misal kita bawa wakaf di masjid, di musalla, di pesantren, bawa wakaf itu mengalir aja terus selama itu ada.
Anak soleh mengalir terus. Ngalir terus. Ini maksud di sini yang paling utama adalah anak nutfah. Tapi anak yang tidak nutfah bisa juga mengalirkan, namanya anak asuh, ngalir juga. Ada percaya? Bedahulu aja dah. Hendak tahu kakanakan pesantren mengirimi kuitannya, nah dapat terus, sekolahnya dapat, belajarnya dapat juga, ilmu nuntut ilmu, pahala nuntut ilmu dapat. Ngapa sih kamu lo? Kan bisa ini. Kamu akan di pasar aja. Kada ada aku nuntut ilmu tuh paling maghrib, isya, subuh jam 10 nih kada ada aku nuntut ilmu jam 10. Jam Sabtu 11 kada ada. Jam 9 kada ada. Nah ada tuh aku malam aja subuh. Kenapa ada nih? Nah aja Tuhan tuh. Anak asuhmu tuh nak nuntut ilmu. 5 tahun pahala nuntut ilmu. Mulai bisukan sampai tengah hari. Pahala nuntut ilmu mulai bisukan sampai tengah hari. Ada lawan inya nih. Nih orang cerdas ngarannya. Nang kada cerdas itu pemalar. Nang kada cerdas itu nya pemalar. Inya kira kalau duitnya nih ini, hartanya nih bisa menyelamatkan inya di kubur. Dah. Namanya menyelamatkan itu bila bujur menggunakannya untuk jariah, nyelamatkan toh. Bilanya kada untuk jariah, kada selamat. Habis saya sudah. Duit habis, nyakulahkan anak selamat nih. Nyakulahkan anak untuk jadi anak soleh. Kada menyakulahkan anak supaya pintar, kada nyakulahkan anak supaya jadi anak nang soleh, jadi anak nang baik. Makanya guru di sini himung bener, rata-rata beisi anak sekolah pesantren ini himungan ang guru. Berarti babarkat ngarannya harta nih, babarkat hidup nih ngarannya. Anak nih jadi asetmu di akhirat supaya selamat engkau. Ngalir jariah. Nah ini bertanda kita nih tidak ada kekhawatiran dengan kehidupan anak kita, generasi kita akan datang tentang kehidupan duniawinya. Itu tandanya kita kada ada khawatir tentang kehidupannya. Penting jadi orang saleh. Rezekinya bagus saja tuh kena. Kada nang penting jadi pejabat, dah pikiran gitu. Nang penting jadi anak saleh, iya sudah. Ayo ya, siapa kah biayanya? Biaya harus. Berkat ngarannya harta ini. Harta tuh berkat. Sekolahkan anak agar anak menjadi anak nang saleh. Ini mengalir aja pahalanya. Ilmu nang manfaat double tuh kuitan nih. Anak jadi soleh, mbah jadi soleh, menyebarkan ilmu nang manfaat pulang, double kuitannya dapat pahala. Mana pahala menyekolahkan inya, menjadikannya orang soleh, kemudian ilmunya nya gunakan pulang untuk membimbing orang lain menjadi soleh, double 2 pahalanya kuitannya ngalir. Sekolah kan biasa juga kuitannya. Nang nuntut ilmu bisukan sampai kamarianan kada ada. Tapi pahalanya ngalir aja terus lawan sidin. Apabila ditahu dan kena mati dulu kamu tahu. Yang kada mati kada bakal karena kada terlihat masalah nang kayak ini. Ini keyakinan, ini kepercayaan tentang
masalah kubur. Makanya orang Nabi si anak-anak soleh itu tersenyum mereka dikubur. Maka ada satu matan dikubur nih. Bisi anak pulang kenainya dididiknya pulang dengan ilmu nang kuitannya tuh membiayai lawan inya. Ilmu nang inya dapat dengan sebab kuitannya membiayai inya. Inya didikakan pulang kena lawan anaknya. On cucu kita tuh kalau lah. Ngalir terus tuh jua pahalanya on kainya datunya. Inya dapat kaliran pahala kena masih hidup anak kita. Cucu kita lahir. Inya ajarkan pulang ilmu nang inya belajar tadi lawan anaknya nah. Inya ajarkan lawan orang ngalir. Cucunya pulang jadi orang soleh. Ngalir lawan datunya. Kada himung leh, kada sanang dalam kubur. Nah, makanya semulia-mulia lah perhiasan itu adalah anak nang soleh. Binian lagian kada berbeda sama asal soleh. Bila tuntungannya sekolah pesantren majar pulangnya. Nya kembangkan ilmunya tadi. Nang hafal Quran, ajarkan ilmu Qurannya. Nang bisa ilmu agama, ajarkan ilmu agamanya, ilmu bahasanya, ilmu nahunya, ilmu sarabnya, ilmu fikihnya, ilmu mantiknya. Tahu kita ini maka tahu kena mati hanya maka tahu tuh ini panggainya sekalinya. Kalau orang nang kaya itu adalah orang nang punya aset nang sangat berharga untuk kehidupannya di akhirat. Orang nang kaya bukan nang di dunia belimpah ini, belimpah duit, belimpah harta, tapi sekekung anak kadada ini rugi masih. Jangan kisah Habib Ahmad semalam titik banyak mata. 3 anak ya lah. Nah 3. So, saya memang panuhannya S3 bahasa Jerman, Perancis sudah ditanya lagi. Nomor 2 S2. Nomor 3 S1. S1 nya jadi Jerman, luar negeri Australia gitu. Kalau di dalam negeri bangga dengan pendidikan anak nang formal ini, nang diwisuda oleh alma mater universitas, tapi telah mati abahnya nang bus batubara nih jadi apa memandiakan kada bisa, mengkapanyakan kada kawa, maistinjayakan kada bisa, mau duitan kada bisa. Ayo sampai menyembahyangkan kuitan terakhir kada bisa juga. Mangubur kada hakun juanya bicabur rigetnya selarunda. Selawarku jadi riget orang sudah masalah pangling masalah dunia nih. Hakun kadanya bicabur. Urang disuruhnya ada aja tukang angkot kubur aja. Tanda tuh. Tanda. Kalau bisa dianu kan disambat kan kayak itu kali melihat aja tanda. Kuitan meninggal bercabur sekali yang lahan kada hakun tuh tanda sudah. Ini jasadnya masih ada nah, belum jadi tanah. Nyawa terakhir berbuat baik kada hakun. Maandak jasad kuitan tuh nah kali yang lahat. Indah riget pakaian, ayo tanda kalau. Banyak ada kita saksikan, banyak. Maka kitanya juga tuh, nah kadada istilah terlambat tuh kadada. Nah. Udah aja di sini udah. Iya, dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nang keempat, kelima dan keenam. Ketika menghadapi hari berbangkit dari kubur dan menuju padang mahsyar,
Semenjak kita dibangkit kemudian dihalau menuju padang mahsyar, sangat besar huru hara yang akan kita temui. Jika tidak ada persiapan dalam menghadapinya, itu huru haranya luar biasa. Munya kada ada persiapan dalam menghadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa ketika dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar, manusia ketika itu dalam keadaan sangat lapar benar, haus benar, dan manusia ketika itu dalam keadaan telanjang. Dihalau ke mahsyar tuh kita tuh kelaparan, kehausan, betilanjangan, tetilanjang berarti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra maka nuqattu wa ajwa'a maka nuqattu wa a'tasa maka nuqattu wa amsaba maka nuqattu paman kasa lillah kasahullah wa man at'ama lillah at'amahullah wa man saqa lillah saqahullah. Umat manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan sangat telanjang, sangat lapar, sangat haus, serta sangat payah. Maka barang siapa memberi pakaian karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya pakaian. Barang siapa memberi makanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberinya makanan. Dan barang siapa memberi minuman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minum. Ketujuh, ketika dihisab amal nih, ada orang yang dihisab dengan hisab yang sulit atau teliti. Ada juga yang dihisab dengan mudah. Namun ada juga orang-orang yang tanpa dihisab sama sekali. Ada orang itu kena nang dihisab, nah sangat teliti, sulit, dan sangat detail, sangat teliti. Ada juga nang dihisab dengan mudah, dan ada juga nang tanpa dihisab sama sekali. Agar termasuk dari kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anna talibal ilmi wal mar'atal muti'ah li jawjiha wal waladal barra li walidayhi yadkhulunal jannah bighairi hisab. Nah ini nih amalan hendak masuk surga kada berhisab. Lakunya kayak ini nih. Satu, bahwasanya nang kena masuk surga, kelompok orang nang masuk surga tanpa dihisab, talibal ilmi, panuntut ilmu. Penuntutnya aja masuk surga kada berhisab. Nah penuntut ilmu nih, kayak apa nang menuntut akan ilmunya? Nah ini tata, nah kayak apa orang namanya ranainya penuntut ilmu tadi? Penuntut ilmu. Ujar Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi, siapa nang adalah hal keadaannya menuntut ilmu, nah fakana talabul jannah, nah fakana talabul jannah bi talabihi,
Siapa yang menuntut hal keadaannya menuntut ilmu, maka adalah ia menuntut itu, menuntut surga. Jadi bila orang tuh nuntut ilmu, ia nuntut surga. Waman talaba fil maksiyah, siapa yang menuntut akan maksiat, datangi maksiat, pakana fi talabin nar, maka inya adalah nang kaya orang menuntut neraka. Jadi orang menuntut ilmu tuh iya menuntut surga ijar sidina. Maka ujar Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, siapa yang hadir ke majelisnya ilmu, di dalam majelis ilmu itu inya nih duduk membawa pulpen kada, menulis sesuatu kada. Ini Nabi madahi Ibnu Mas'ud. Oh Ibnu Mas'ud, orang datang ke majelis ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu sesaat, membawa pulpen kada, membawa buku kada, mencatat sesuatu kada juga, duduk aja sesaat sejam. Khair, lebih baik lawan orang itu daripada apa? Daripada membebaskan budak 1000 ikung. Khairum min idqir raqabah. Berapa? 1000. Ayo, budak itu orang nang menjadi suruhan tuannya nang kada diupah, tugasnya begawi aja, diberi makan, diberi tempat tinggal, itu aja, gawi aja selamanya jadi budak. Dibebasakan itu, ditukari lawan tuannya supaya merdeka, kada murah budak tuh, larang 1000 ikung. Ujar Nabi, lebih baik ikam daripada membebaskan budak 1000 ikung. Ini orang ini besar dulu 1000 ikung, tapi kada bisa duduk di majelis ilmu. Masih hebat orang yang duduk di majelis ilmu sejam. Ayo, orang yang memandang muhanya orang alim itu, memandang muhanya orang alim itu lebih baik daripada inya bersedekah 1000 kuda, nang mana kuda itu digunakan untuk perang fisabilillah. Kalau wah ini kendaraan lah, nang mana kendaraan itu digunakan untuk perang fisabilillah. 1000 menyumbang kendaraan, kada bisa melihat muha orang alim, sakadudukan lawan orang alim kada biasa. Ini masih hebat orang nang duduk lawan orang alim, melihat wajahnya orang alim dalam inya belajar ilmu. Udah tahu nangka ini, makanya tadi Sidina Ali, orang nang hadir ke majelis ilmu tuh nang kayak orang duduk di surga. Ini hadir di surga, ini tuh hadir di majelis surga. Maka siapa nang rancak duduk di majelis surga, masuk kayak kinainya tuh rancak duduk di taman surga, tak buka kena lawang surga, masuk kam di taman sudah dudukan rami benar kan. Namun tahu nang kakak ini nih, pakak ada kuler kada, ada koler kada. Karena orang menuntut ilmu ini talibal ilmi, man mata pi talabil ilmi bakat mata syahid. Siapa nang mati dalam matinya itu keadaannya nuntut ilmu, maka orang itu mati syahid. Makanya kakak-kakak santri itu biasanya mati syahid dah.
Hah? Kawalinya menuntut ilmu kalian melajari pulang lah. Nah, jadi mesti ada nama mengajar. Maka profesi mengajar itu lebih utama, utama. Tapi kan dia bisa mengajar, mau kada belajar dulu, kan gitu tak? Kayak bamlak mengajar, belajar kan bisa. Yang golongan kedua, kelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab, wal mar'atal muti'ah li jaujiha, perempuan yang taat kepada suaminya. Kada berhisapan masuk surga nyamannya beginian nih, mana alim orangnya, solehah orangnya, taat, lawan laki menciplung ke surga. Dinya laki itu bakal hendak gak malah lambat. Nak minta randa makan mie, lah kasih randa makan. Tersangka akan iwak lakas minta luluyakan lakas udah lambat. Surga menanti enceplong na plong. Maka babinian tuh dia nyandak mati ujar laki, aku ridha manyai ikam jadi bini unda ridha ikam dunia akhirat surga tuh kakina bini tuh. Ini bininya anak mati ujar laki, aku ridha lawan ikam manyai dunia akhirat, aku ridha lawan ikam dunia akhirat, aku ridha lawan ikam. Mati binan tuh surga. Harap benar lakiannya. Lakimu tuh adalah surgamu. Kadang ngalihkan, dia disuruh taat aja. Kada disuruh ini itu kada, taat aja sudah. Sembahyang iya, puasa iya, taat say. Aduh sana sunnah tuh kada usah. Cukup aja sembahyang wajib nang 5, salat khamsaha, wasama sahraha, puasa bulan Ramadan ini 2 nih aja, sembahyang wajib, puasa Ramadan, bahaji umrah, ada tuntutan. Pendeknya pilihnya sembahyang wajib nang 5, puasa Ramadan nih taat lakinya 2, 3 aja nah syarat ciplung taat aja yang disuruh. Jangan lagi kalau sampai jalan kan aja tuh udah tamari dingin aku parlo aja. Apa peng aja tuh, aduh saya kan nggak pengajian ya, aku bilang kepinginan udah karena musim hujan ini kalau bisa kepingin tuh taat udah, jangan dipaksa, kada jadi pahala juga. Nah, mau kada jadi pahala bapak. Lain laki bawa, nah menjadi laki pengajian, lakas paham kah, kada kah? Bina laki bawa ini tuh, apalagi dia punya kebaikan, laju surga. Oh ini jalan aku masuk surga ya ini nah, ini boy unda kebaikan. Namun nyemboy keburukan boleh kada taat. Pilih nyemboy kejahatan boleh kada taat. Nah nyaman benar kalau binian nih. Nyaman benar. Wal waladal barra liwalidai. Nah dan anak nang bir. Nah anak nang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua-duanya nih walidai, kedua-duanya
Uma bapaknya ada boleh timpang, munang mati diilangi, dijiarahi menang sidin mati sudah berkubur, jiarahi ka kubur sidin, jiarah bae lang ilangi nang hidup diilangi juga. Kemudian selanjutnya yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab. Jadi penuntut ilmu bini nang taat lawan laki, kuhitan nang bakti, nah anak nang bakti lawan kuhitan. Nah ini orang alim kada masuk sini, karena orang alim tuh merasa murid juga, merasa menuntut juga lawan gurunya. Jadi rasainya tuh lah gurunya tuh pang ada nang maajar tuh gurunya, aku nih belajar juga lawan guru. Jadi kayak itu jatah harus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebujur-bujur guru itu hakikatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya orang alim merasa nuntut, si murid sudahnya merasainya menuntut. Terakhir yang ke-8, ketika menghadapi titian syaratan mustaqim, inilah akhir haru-hara atau fitnah dan penentuan. Jika kita tidak ada persiapan, kita akan gugur ketika menyeberangi siratan mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbatukum ala syarati asyaddukum hubban li ahli baiti. Orang yang paling tetap di atas syarat adalah orang yang paling cinta kepada ahli baitku. Itu kena kena kayak belem di titian syaratan mustaqim, tampuhan nang kayak pajak kada gugur. Jadi mewujudkan cinta lawan ahlul bait itu macam-macam wujudnya, ya, wujudnya macam-macam. Dengan tenaga kawa tenaga, dengan pikiran kawa dengan pikiran, dengan pembicaraan kawa dengan pembicaraan, dengan ekonomi nah bantuan kawa bantui. Nah itu tuh. Nang mana kawa? Di sisi apa kawanya kita? Oh kawa mengawani sidin dengan baik. Nah itu termasuk juga. Bukan memberi aja pang. Memberi juga asa ada ikhlas juga apa ber. Memberi kada ikhlas juga apa ber. Membantu kada ikhlas juga nah apa ber. Mengawani ikhlas, mengumpuli sidin ikhlas itu lebih baik. Ini mana memberi, mana mengawani, mengumpuli ikhlas pulang mbak makin ganak kena di titian syaratan mustaqim kena. Nah paling cinta kepada ahlul baitku. Nah cinta andak cinta di hati lawan ahlul bait sudah. Di mana kawannya mewujudkan rasa cinta lawan ahlul bait tadi? Di mana kawa kita cuma cinta tuh jangan dihilangkan. Sarik, nah ini yang jangan ada sarik di hati. Cinta, cuma perwujudan cinta tuh kan manusia macam-macam. Nah, dan sabda Nabi Muhammad SAW pula, man yakunil masjidu baitahu dhaminallahu birrauhi warahmah wal jawazi ala syirat. Barang siapa menjadikan masjid bagi bagaikan rumahnya. Nah,
Mun siapa nang menjadikan masjid tu baitahu, inya jadikan masjid tu kayak rumah inya, artinya inya lebih senang di situ. Nah, senang ke masjid. Allah menjamin mendapat kelapangan dan rahmat serta lewat atas sirat. Nah. Man yakunil masjidu baitahu daminallahu birrauhi warrahmah wal jawazi ala sirat. Inilah 8 macam tempat persinggahan yang pasti akan kita lewati atau kita singgahi, yang kita diperintahkan untuk bersiap-siap untuk menghadapinya. Tidak menghimpunkan 2 keamanan, nah, dan 2 kekuatan. Siapa yang takut, nah, siapa yang takut di dunia terhadap akhirat, maka ia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia menghadapi akhirat, ia akan takutan kena di akhirat. Orang-orang yang takut pasti bersiap-siap. Keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsi, yaitu atau yang mengetahui dan menghitung akan menuntut. Jadi orang nang iman kepada nama Allah Al-Muhsi atau nang maha mengetahui dan maha menghitung, maka orang ini akan menuntut, maka akan menuntut kita suatu akhlak, yaitu memperhitungkan gerak dan gerik untuk bekal menghadapi 8 macam tahapan-tahapan sulit yang akan kita temui. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami Allah, dosa ibu bapa kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha ampun maaf zahir batin dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arusal khabir